புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தலில் 100% வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி இளைஞர் திருவிழா கம்மன் கலையரங்கில் 30/3/2026 அன்று நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட கலெக்டரும் தேர்தல் அதிகாரியுமான குலோத்துங்கன் அவர்கள் தலைமை தாங்கினார். இவ்விழாவில் சமூக நலத்துறை செயலாளர் ஸ்மிதா அவர்கள், சீனியர் போலீஸ் சூப்பரண்ட் கலைவாணன் அவர்கள், சமூக நலத்துறை இயக்குனர் ராகினி அவர்கள், சென்டாக் கன்வீனர் ஷெரின் ஆன் சிவம் அவர்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர். The focus is on youth. Those who are stepping into the role of voters for the very first time. Your vote is not just a right, it is your voice, your power, and your contribution to the future of the Union Territory. When you choose to vote, you choose to be heard. While this Youth Fest may have involved a lot of competitions, it is more importantly about awareness and responsibility. Through the various scheduled activities, students are encouraged to understand the electoral process, reflect on its importance, and most importantly, share this understanding with their peers. In doing so, they become ambassadors of democratic values within their own communities. At the same time, while we have our youth gathered here and have engaged them on their responsibility as voters, we also felt it important to address another pressing concern. Smoking and drug abuse are a growing menace within the youth community, and this platform has given us an opportunity to spread awareness and reinforce the importance of making healthy, responsible choices. We hope to encourage our young people not only to be responsible citizens, but also to lead lives of well-being and balance in all aspects. I would like to take a moment to note that the various competitions which form the heart of this awareness initiative were successfully conducted last Friday and Saturday. A special word of appreciation goes to 4 colleges for taking up the responsibility of organizing and conducting these events with such dedication. So to conclude, our vision is clear and ambitious: to achieve 100% voter participation in Puducherry, and the heart of this goal lies the enthusiasm and commitment of young voters like you. If the youth lead the way, the rest of the society will follow. Let us therefore take this as a call to action, not to just participate in these competitions, but to carry forward the message they represent. Let us pledge to vote, to encourage others to vote, and to strengthen the very foundation of our democracy. Thank you. This is a very good combination. Campaign is combined together with control of drug abuse. The idea is wonderful. Why I say so this is the first portion of this campaign is to use your franchise. I think all of you are voters and all of you would have your voter identity cards, and you all know that the election is going to happen on which date? Everybody is aware. It is 9th April. So I appeal to all of you that you exercise your franchise intuitively, intelligently on 9th April. All of you will be exercising your franchise on that day, and I hope to see an assurance. Please raise your hands. Who all will vote on 9th April? More please. I think some of you may not be having your votes here. Very good, very good. So that is the whole idea of this campaign, where the district election office is asking to use your franchise. So you should know your voting booth, have an idea, collect your booth slip from the concerned officer, have your election identity card ready, and please go to the vote on 9th April and exercise your franchise.
So that is the first part of this youth festival. The second part is related to abuse. So this youth festival also wants to tell you that abuse of substances is to be prevented. You are all young people, so we cannot ask you not to get exposed to experiences, but please prevent yourself from abuse. Smoking, drug use, alcohol, please understand that these are all having long consequences, and by all chances you should avoid this. I think there is a day-long program where you will be also enlightened by plays and fusion dance and other programs which will make you aware of the dangers of drug abuse. So my request to all of you is to understand the dangers involved in this, and also to spread this message to all your colleagues, all your friends and family and other people. So I wish you all a very fruitful, happy day today. I think a lot of programs are being staged for your benefit, and let me congratulate all the winners of the competitions who are all going to receive certificates today. Thank you so much. நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்கான ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம இப்போ நிறைய இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் இல்லை நம்ம சொல்லும் போதும் இது என்னோடய ரைட், இது என்னோடய உரிமை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். உரிமை இருக்கும்போது நம்மளோட கடமையும் நம்ம பண்ணோம். நம்மளோட கடமை வந்து இந்த ஓட்டிங்குன்றது ஒரு மிக முக்கியமான கடமை. இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன் ப்ளஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன் 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி நம்மளுக்கு அந்த கடமை வருது. இந்த கடமையை நம்ம வந்து சரியாக நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும். டெமோக்ரஸியில் ஒரு முக்கியமான பவர் என்னது? உங்களோட ஓட்டர் ஐடி கார்டு. ஸோ அந்த ஓட்டர் ஐடி கார்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நம்ம 9th ஏப்ரல் வந்து ஓட்டிங் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஸோ பண்ணுவீங்களா? சவுண்ட் வரலையே? வெரி குட். ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி 100% ஓட்டிங் இருக்கணும். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எல்லாருமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ். ஸோ இந்த உங்களோட கடமை ப்ளஸ் உங்களோட உரிமை. நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு 5 இயர்ஸ் வந்து உங்களை யார் வந்து எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறதுக்கான நாள். ஸோ அதனால் அந்த உரிமையை வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது. எல்லாருமே கண்டிப்பாக வந்து போய் ஓட்டு போடணும். செகண்ட் முக்கியமான டாபிக் வந்து ட்ரக் ஃப்ரீ புதுச்சேரி. நம்ம வந்து சே நோ டு ட்ரக்ஸ். இந்த டாபிக் ஏன் வந்து முக்கியமாக யூத்துக்கான ஒரு ரெலவெண்ட்டான டாபிக் அப்படின்னா, ட்ரக்ஸ் இல்லை எது ஒரு இது மாதிரி அடிக்டிவான ஒரு விஷயம். நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ காலேஜ் டைமில் என்னென்னா ஒரு எல்லாத்தையும் புதுசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இருக்கும் இந்த டைமில். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ஆல்ரெடி யாராவது யூஸ் பண்ணுறவங்களோ ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணலாம், இல்லை வந்து எங்கேயாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று இருக்கும்போது இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் யூஸ் பண்ணலான்ட்டு வந்து ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த ஒரு நாளுன்றது வந்து அடிக்டிவ் பிஹேவியர் வந்து நம்மளுக்கே தெரியாது. கொஞ்சமாக வந்து உங்களோட மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி அது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியாமல் அடிக்ட் ஆகிடுவீங்க. ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். நம்ம ஒரு 30 வயசோ இல்லை ஒரு 35 வயசு ஆல்ரெடி ட்ரக் யூஸ் பண்ணுறவங்கள அவங்களுக்கான தனி கவுன்சிலிங் ப்ளஸ் தெரப்பீஸ் வந்து இருக்குது. பட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அது தவறான பாதைன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நிறுத்துனீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. நம்ம எல்லாரோட மிகப்பெரிய சொத்து என்னது உங்களோட பெரிய சொத்து? ஹெல்த். உங்கள் உடம்பு இருந்தால் தான் நீங்கள் நல்லா வந்து ஃபிட்னஸும் இருக்கும், உங்களால் நல்லா படிக்கவும் முடியும். ஸோ இந்த முக்கியமான இது வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணும். ஸோ இந்த தவறான பாதையில் போகாதீங்க. இப்போ நீங்கள் இருக்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபேஸ். இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ஏர்ன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸு நீங்கள் வந்து போகிறதுக்கு ப்ளஸ் பாக்கெட் மணி இது மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். இன்னும் ஒரு 5 வருஷத்தில் நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாருமே ரிட்டையர் ஆவாங்க. அதுக்கடுத்து அவங்கள பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருது? உங்களோடது. ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கணும், நல்ல ஒரு கரெக்டான கரியரில் இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு தவறான பாதையிலையும் போகக்கூடாது. ஸோ வேண்டாம் போதை, ஒரு சரியான பாதையை சூஸ் பண்ணி நல்லா போகும். தேங்க்யூ. நீங்கள் எல்லோரும் 9th ஏப்ரல் போய் ஓட் பண்ணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் எலெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் எலெக்ஷன் ஆஃபீஸ் வந்து லாஸ்ட்டு 6 மந்த்தாக வந்து அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் அப்படின்னு எஸ்ஐஆர்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் வந்து ஆரம்பித்தோம். எங்களுடைய வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வீடாக வந்து அவங்களுடைய ஒவ்வொரு வாக்காளர்களுடைய தகவல்கள் எல்லாத்தையும் சரி பார்த்து அவங்களுடைய வாக்கு பட்டியலில் அவங்களுடைய பேரை சேர்த்தாங்க. அதே மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து இறந்த வாக்காளர்கள், ஷிஃப்டான வாக்காளர்கள்,
வேறு மாநிலத்திற்கு வந்து குடிபெயர்ந்த வாக்காளர்கள் அவங்களெல்லாம் கண்டறிந்து அந்த வாக்காளர்களுடைய பெயர்களை வந்து வாக்கு பட்டியலிருந்து நீக்கியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம புதுச்சேரியில் வாக்குப்பட்டியல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பியூரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சிறந்த ஒரு வாக்காளர் பட்டியலை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. நம்ம எஸ்ஐஆருக்கு முன்னாடி, அதாவது ஸ்பெஷல் ரிவிஷனுக்கு முன்னாடி புதுவை மாவட்டத்தில் 8,55,000 வாக்காளர்கள் இருந்தாங்க. நம்மளுடைய எஸ்ஐஆர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதாவது இன்றைய டேட்டில் நம்மளுடைய வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை வந்து 7,93,000. இந்த 7,93,000 பேர் தான் வர 9th ஏப்ரல் வந்து வாக்களிக்க போகிறாங்க. இது இல்லாமல் நாங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ நம்ம 7,92,000 பேர் வாக்களிக்கிறதுக்காக நம்ம புதுவை மாவட்டத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 20,000 அரசு ஊழியர்கள் இரவு பகல் பாராமல் பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த நம்ம அரசு ஊழியர்கள் மட்டும் இல்லாமல் 45 கம்பெனிஸ், அதாவது சென்ட்ரல் பாராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ், அவங்க வந்து பாண்டிச்சேரிக்கு வந்திருக்காங்க நம்மளுடைய சட்டம் ஒழுங்கு பேணி காக்க. இது இல்லாமல் ஒரு 28 சென்ட்ரல் அப்சர்வர்ஸ், அதாவது எலெக்ஷன் சரியாக நடக்குதான்னு பாதுகாக்கிறதுக்கான அப்சர்வர்ஸ் அவங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ பேர் நம்ம எதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னா, 9th ஏப்ரல் வந்து நம்ம எல்லோரும் ஓட்டு போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் வந்து 9th ஏப்ரல் சிறப்பாக ஓட்டு போடணுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலையும் அஷ்யூர்டு மினிமம் ஃபெசிலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வாட்டர், டாய்லெட்ஸ், லைட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட், ஃபர்னிச்சர்ஸ், பந்தல் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். இந்த வரப்போகிற எலெக்ஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, மொபைல் டெபாசிட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ், அதாவது வாக்குச்சாவடிக்கு உள்ளார நம்ம போகிறப்ப மொபைல் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. அந்த மொபைலை வந்து டெபாசிட் பண்ணுறதுக்காக தனியாக அதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸும் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலையும் ஒரு மொபைல் டெபாசிட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸும் வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுவும் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் மேன் பண்ண போகிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களை மாதிரியே இருக்க மாணவர்கள் தான். உங்களை தான் வந்து வாலண்டியர்ஸை நாங்கள் டிப்ளாய் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம புதுவை மாவட்டத்தில் நாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது. அதாவது வேட்பாளர்கள் அனைவரும் அவங்களுடைய நாமினேஷன்ஸ் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் வேட்பாளர்கள் லிஸ்ட்டும் தயாரிக்கப்பட்டு விட்டது. இந்த வேட்பாளர்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எப்படி தெரியுங்க? ஏதாவது ஐடியா இருக்குங்களா? இப்போ 253 வேட்பாளர்கள் வந்து போட்டியிட போகிறாங்க இல்லையா? இந்த வேட்பாளர்கள் பற்றி உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக தெரியணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஸோ நம்மளோட ஏசிஐ ஆப்பில் நோ யுவர் கேண்டிடேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, ஒரு மொபைல் ஆப் இருக்குது. அந்த நோ யுவர் கேண்டிடேட் ஆப்பில் உங்களுடைய தொகுதியை என்டர் பண்ணிங்கன்னா அந்த தொகுதியில் கண்டெஸ்ட் பண்ணுற வேட்பாளர்கள் வருவாங்க. அந்த வேட்பாளர்களுடைய சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு, அதாவது ஃபார்ம் 26ன்னு சொல்லக்கூடிய அஃபிடேவிட் இருக்கும். அந்த அஃபிடேவிட்டில் அவங்களுடைய பர்டிகுலர் வேட்பாளருடைய சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு, அந்த வேட்பாளருக்கு ஏதாவது குற்றப்பின்னணி இருக்குதா அப்படிங்கிற அதை பற்றி போட்டிருப்பாங்க. அந்த வேட்பாளர்களுடைய டீட்டெயில்ஸ், அதாவது அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு, என்ன வியாபாரம் பார்க்குறாரு, இது மாதிரியான எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸை எதுக்காகனா, இது நீங்கள் வந்து கரெக்டான டெசிஷன் எடுக்கணும். ஓகே, யங் ஓட்டர்ஸான நீங்கள் வந்து கரெக்டான டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது, அதாவது இந்த வசதிகள்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த வசதிகள்லாம் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கணும். இங்கே இருக்கிற அனைவருக்கும் நான் வந்து நம்மளுடைய எபிக் கார்ட்ஸ், அதாவது அடையாள அட்டை வந்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அடையாள அட்டைகள் நீங்கள் அன்றைக்கி ஏப்ரல் 9th உங்களுடைய வாக்குச்சாவடிக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய வாக்குச்சாவடியை உங்களுடைய வாக்கு வந்து பதிவு செய்யணுங்கிறத எங்களுடைய மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி மூலமாக நான் கேட்டுக்கிறேன். ஒருவேளை நீங்கள் ஓட்டு போடலன்னா என்ன ஆகுங்க? இங்கே இருக்க எல்லாருமே நம்ம ஓட்டு போடலன்னா என்ன ஆகும்? நீங்கள் யாரும் ஓட்டு போடலன்னா நடக்கும் அப்படின்னா, உங்களுடைய எந்த விதமான இன்புட்டும் இல்லாமல் பாலிசிஸ் வந்து பாண்டிச்சேரியில் ஏற்படுத்தும். ஓகேங்களா? அடுத்த 5 வருடத்துக்கு என்னென்ன பாலிசிஸ் கவர்மெண்ட் எடுக்குதோ அந்த பாலிசியில் உங்களுடைய இன்புட் இருக்காது. நீங்கள் ஓட்டு போகல அப்படின்னா எடுக்க போகிற டிசிஷனில் உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்காது. நீங்கள் புதுச்சேரியோடைய ஃபியூச்சரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வந்து விட்டுருவீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லாமல், உங்களுடைய டிசிஷன் இல்லாமல், உங்களுடைய வாய்ஸ் இல்லாமல் பாண்டிச்சேரி வந்து அடுத்த 5 வருடத்துக்கு போகும். அதனால தான் இந்த 9th ஏப்ரல் ஒரு 10 நிமிஷம் போயிட்டு ஓட்டுச்சாவடிக்கு போய் ஓட்டு போடுறது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா உங்களுடைய ஒவ்வொரு வாக்கும் உங்கள் குரல். ஓகே, உங்களுடைய ஒவ்வொரு வாக்கும் உங்களுடைய கடமை, உங்களுடைய ஒவ்வொரு வாக்கும் உங்களுடைய எதிர்காலம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிறது வந்து இந்த ஒரு வாக்கு தான். அதனால் நம்ம ஒரே ஒரு வாக்கு தானே இதில் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது. இந்த ஒரு வாக்கு பெறுறதுக்கு வந்து உலகில் இருக்க பல்வேறு கண்ட்ரிகளில் பல்வேறு பேர் வந்து பலவிதமான பிரச்சனைகளை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம இந்தியாவிலையும் வந்து இந்த வாக்கு உரிமை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிடல. ஃபஸ்ட்டு எலெக்ஷன் வந்தப்போ 1908 மின்டோமாரில் ரிஃபார்ம்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. இந்தியன் சிட்டிசன்ஸில் ஒன்லி 3% பேருக்கு தான் வாக்கு உரிமையே கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் 1917 வந்து அந்த 3% வந்து 5% ஆச்சு. அப்புறம் 1935 இந்திய சட்டம் கொண்டு வந்தப்போ அது வந்து 8% மாறிச்சு. எப்போ இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதோ அப்போ மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருக்க அனைவருக்கும் ஓகே எந்த விதமான பாகுபாடுகளும் இல்லாமல்
நீ பணக்காரனாக இருக்கலாம், ஏழையாக இருக்கலாம், நீ ஆணாக இருக்கலாம், பெண்ணாக இருக்கலாம், எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாமல் கிடச்சது வந்து இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சது தான். பெருமைமிக்க நம்மளுடைய வாக்கு உரிமையை நம்ம அனைவரும் வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி பாண்டிச்சேரியுடைய நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தில் பங்கு பெறுறதுக்கு நீங்கள் அனைவரும் உதவணுங்கிறத என்னுடைய முக்கிய வேண்டுகோள். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம நிறையா வந்து சோஷியல் மீடியாவில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணுறோம், யூடியூப் பார்த்து அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸர்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணுறோம். பட் அதே அளவு அதே ட்ரெண்டிங்கை அதே இன்ஃப்ளூயன்ஸை நீங்கள் 9th ஏப்ரல் அன்னைக்கு போலிங் பூத்தில் பண்ணுங்கள். போலிங் பூத் போயிட்டு நீங்கள் போலிங் பூத் போனதை ட்ரெண்ட் பண்ணுங்கள், நீங்கள் போலிங் பூத் போனதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும், நான் கண்டிப்பாக வாக்களிப்பேன் அப்படிங்கிறது. ரெண்டாவது, வாக்களிப்பது வந்து மட்டும் போதாது, எப்படி வாக்களிக்கணும்? இன்டியூஸ்மெண்ட் ஃப்ரீ. ஓகேங்களா? உங்களை யாரும் எந்த விதமான இன்ஃப்ளூயன்ஸும் பண்ணக்கூடாது, அப்படி ஒரு வாக்களிக்கணும். இப்போ நீங்கள் வாக்களிக்கிறதுக்கு யாராவது உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பணம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம், இல்லை ஃப்ரீயாக வந்து கிஃப்ட் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா 2 விஷயம். 11950, ஓகே, 1950 அப்படிங்கிற டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்குது. அந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பர் மூலமாக எங்களுடைய மாவட்ட கண்காணிப்பு அறைக்கு தகவல் கொடுக்கலாம். அப்படி தகவல் கொடுத்தா எங்களுடைய ஃப்ளையிங் ஸ்குவாட் இமிடியேட்டாக அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அப்படி ஃப்ரீபீஸ் கொடுக்குறவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து விஜில்ங்கிற மொபைல் ஆப், ஓகே, அந்த மொபைல் ஆப்பை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த மொபைல் ஆப் மூலமாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். அப்படி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த 100 நிமிடத்தில் அதுக்கான ஆக்ஷன் வந்து எடுக்கப்படும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த தேர்தலில் வந்து இன்டியூஸ்மெண்ட் ஃப்ரீ தேர்தலாக நடத்துறதுக்கு நாங்கள் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி வந்து நாங்கள் வந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஒன்று வந்து இந்த 1950ங்கிற மொபைல் நம்பர் இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து கிட்டத்தட்ட 78 பறக்கும் படைகள் வந்து அமைச்சிருக்கோம், 35 சோதனை சாவடிகள் வந்து அமைச்சிருக்கோம். இது மட்டும் இல்லாமல் முதல் முறையாக இந்த எலெக்ஷனில் நாங்கள் ட்ரோன் ஃபெசிலிட்டி வந்து இன்றைக்கி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். புதுவையில் முக்கிய ஏரியாவில் வந்து ட்ரோன்ஸ் வந்து ஃப்ளை பண்ணோம். அது யாராவது இதே மாதிரி ஃப்ரீபீஸ் கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத பாதுகாக்கிறதுக்காக அந்த ட்ரோன் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறோம். இது ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம புதுவையில் பண்ண போகிறோம். ஸோ இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நல்லா சக்ஸஸ் ஆகணுன்னா இங்கே வந்ததோடு இல்லாமல் 9th ஏப்ரல் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து ஓட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிள் ஓட், அதாவது எந்த விதமான இன்டியூஸ்மெண்ட் இல்லாமல் ஓட் பண்ணணும். நீங்கள் எல்லோரும் மினிமம் உங்களை மற்றவங்கள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி ஒரு மினிமம் 5 பேரையாவது நீங்கள் உங்கள் கூட அவங்களையும் கூப்பிட்டு வந்து ஓட் போட வைக்கணும். அப்போ தான் இந்த பாண்டிச்சேரி யூத் ஃபெஸ்டிவல் உண்மையான சக்ஸஸாக மாறும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய டெமோக்ரஸி ஃபெஸ்டிவல் விச் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ட் ஆன் 9th ஏப்ரல், ஓகே, அந்த தேர்தல் திருவிழாவில் நீங்கள் வாக்களிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மினிமம் மற்றும் இன்னொரு 5 பேரை கூட்டு வந்து வாக்களிக்க வச்சா மட்டும்தான் இந்த பாண்டிச்சேரி யூத் ஃபெஸ்டிவலுடைய உண்மையான சக்ஸஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அண்ட் பாராட்டுகள். ஸோ லாஸ்ட்டு 2 டேஸாக வந்து நிறைய காம்படிஷன் வந்து எல்லா காலேஜஸ்லும் நடத்திருக்கீங்க. ஸோ எல்லா காலேஜஸ் நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ்க்கு வந்து என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிற நம்ம இயக்குனர் சமூக நலத்துறையின் ராகினி மேடத்துக்கும், என்னுடைய தாசில்தார் சாந்தி மேடம் அண்ட் என்னுடைய ஸ்வீப் நோடல் ஆஃபீஸர் செரியன் பாபு சார் அண்ட் ஹிஸ் டீம் அண்ட் ஆல் த அதர் ஷெரில் மேம், எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்ம அதை வந்து யாருக்காகவும் எந்த இதுக்காகவும் வந்துட்டு நம்ம ஓட்டிங் ரேட்டை வித்துறக்கூடாது. சப்போஸ் இன்டியூஸ் பண்ணுறாங்க மணி ஆர் கிஃப்ட் எது கொடுக்குறேன்னு சொன்னாலும் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இந்த ரைட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு we are all equal, we are all children of God and everyone is equal before law. There is no discriminality, there is no discrepancy whether caste based or religion based or whatever based. So we are all equal. எல்லாத்துக்கும் we have a single right, independent right, it is our fundamental right. ஸோ அந்த ரைட்டை வந்து நம்ம வந்துட்டு யாருக்கும் வித்துறக்கூடாது. அப்படி நம்ம ஓட்டை செல் பண்ணோம்னா then we lose our morality, then we lose the question. அவங்ககிட்ட அந்த அடுத்த 5 yearsக்கு we cannot ask a question. ஸோ நம்ம எம்பிஸ் கிட்டேயோ எம்எல்ஏஸ் கிட்டேயோ எந்த விதமான கேள்வி கேட்குற திறனையும் நம்ம இழந்துடுறோம். ஒன்ஸ் வி செல் அவர் ஓட். நீங்கள் எங்கள் தொகுதிக்கு ரோடு செய்யல, நீங்கள் எங்கள் கான்ஸ்டிடுவன்சிக்கு வை யூ ஹவ் நாட் டெவலப் திஸ், யூ டோல்ட் தட் திஸ் ஸ்கீம் வில் பி டெவலப்ட், யூ டோல்ட் தட் பஸ் ஸ்டாண்ட் வில் கம், யூ டோல்ட் தட் roads will come, you told that this will come, that will come, but nothing has come. Why? And the why-ங்கிற question mark is so important in democracy. If we sell our voting right, then we lose the right to ask that why. So please, எந்த இன்டியூஸ்மெண்ட் ஆளாதீங்க. Please tell your parents also, please tell your friends also, please tell your neighbors also not to sell your vote. Be serious about this because change comes from within and change comes from younger generation. So அந்த சேஞ்ச் நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குறோம்.
So again, April 9th is your voting day. First time voters, all 100% voting exercise பண்ணுங்க. And I wish you all the very best for this exercise. Thank you again. துவக்க விழாவினை தொடர்ந்து மாணவ மாணவியரின் தேர்தல் நடை என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட சின்னம் மற்றும் கருவிகளும் அவற்றின் பின்னணியில் உள்ள தகவல்களும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் காட்டப்பட்டு அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றது. வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டர் ஐடென்டிட்டி டாக்குமெண்ட், 18 வயது நிரம்பிய இந்திய குடிமக்களுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் வாக்காளர் அடையாள அட்டை வழங்கப்படுகிறது. இந்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களில் ஒன்றாக வாக்காளர் அடையாள அட்டையை பயன்படுத்த முடியும். வாக்காளர் அடையாள அட்டை வைத்திருந்தும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லை எனில் பொது தேர்தலில் வாக்களிக்க இயலாது. ஒரு வாக்காளர் ஒரு முறை மட்டுமே வாக்களிப்பதை உறுதி செய்ய அவரின் இடது கை ஆள்காட்டி விரலில் வைக்கப்படுகிறது. சில்வர் நைட்ரேட் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் இந்த மை தோலில் பட்டவுடன் ஒளியினால் பாதிக்கப்பட்டு உடனடியாக காய்ந்து பல நாட்களுக்கு அழியாமல் இருக்கும். இரட்டை வாக்குப்பதிவை தடுக்க இந்த மை பயன்படுகிறது. வாக்காளர் யாருக்கு வாக்களிக்கின்றார் என்பதன் ரகசியத்தை பாதுகாக்க அமைக்கப்படும் மறைக்கப்பட்ட பகுதியே ஓட்டிங் கம்பார்ட்மெண்ட் எனப்படுகிறது. இது வாக்காளர் எந்தவித அழுத்தம், பயம் இல்லாமல் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்துடன் தனது விருப்பப்படி வாக்களிக்க பயன்படுகிறது. மேலும் ஜனநாயகத்தின் முக்கிய கொள்கையான சுதந்திரமான மற்றும் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த தேர்தலை உறுதி செய்கிறது. இந்த மறைக்கப்பட்ட அறை போன்ற அமைப்பிற்குள் வாக்காளர் வாக்களிக்க தேவையான பேலட் யூனிட் மற்றும் விவிபேட் ஆகிய இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு வேட்பாளருக்கும் தனித்தனி பட்டன்கள் இருக்கும். இது கண்ட்ரோல் யூனிட் மற்றும் விவிபேட் உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இது வாக்காளர்கள் எளிமையாகவும் வேகமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வாக்களிக்க பயன்படுகிறது. ஓட்டிங் கம்பார்ட்மெண்டில் வைக்கப்படும் இரண்டாவது முக்கியமான இயந்திரம் விவிபேட், ஓட்டர் வெரிஃபபிள் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல், அதாவது வாக்காளர் தனது வாக்கை சரிபார்க்க பயன்படும் எந்திரம். இது வாக்காளர் தாங்கள் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு இயந்திரம். வாக்காளர் இவிஎம்மில் வாக்கை செலுத்தியவுடன் விவிபேட் இயந்திர திரையில் வாக்காளர் தேர்ந்தெடுத்த வேட்பாளரின் பெயர் மற்றும் சின்னம் கொண்ட ஒரு காகித சீட்டு 7 வினாடிகள் தெரியும். பின் அது தானாக துண்டிக்கப்பட்டு பெட்டிக்குள் விழும். இது வாக்குப்பதிவின் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது. வாக்காளர் தனது வாக்கு தான் வாக்களித்த சரியான நபருக்குத்தான் பதிவாகி உள்ளதா என்பதை உடனடியாக கண்ணால் கண்டு உறுதி செய்யலாம். இது வாக்காளர் வாக்கை பதிவு செய்யும் இயந்திரத்தை கட்டுப்படுத்தி வாக்குப்பதிவை தொடங்கி முடித்து முடிவுகளை எண்ணும் பணியை செய்கிறது. இது வாக்குப்பதிவின் முழு செயல்முறையையும் கண்காணித்து கட்டுப்படுத்தும் கருவி. மேலும் இது ஒரு வாக்காளர் ஒரே ஒரு முறை மட்டும் வாக்களிக்க அனுமதி அளிக்கும் கருவி ஆகும். அதாவது வாக்குப்பதிவு அலுவலர் கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் உள்ள பட்டனை அழுத்தினால்தான் பேலட் யூனிட் செயல்படும். கண்ட்ரோல் யூனிட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தேர்தல் முறையில் ஒழுங்கு, பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.